Good morning. Today let us discuss the poem The Second Coming by W.B.Yeats. The Second Coming. We have seen the life and works of W.B.Yeats when we did Sailing to Byzantium. So no more discussion about his life and works here. We are going straight to the poem The Second Coming. The poem Second Coming is one of the greatest poems of W.B.Yeats. It is one of the most famous poems, greatest poems of W.B.Yeats. It was composed in 1919. 1919 ഇത് കമ്പോസ് ചെയ്തത്. The inspiration to compose the poem was the Easter Rebellion of 1916 and the Irish Civil War of 1919. ഈ ഒരു കവിത എഴുതാനായിട്ട് യേറ്റ്സിന് പ്രചോദനം നൽകിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ 1916 ഈസ്റ്റർ റെബല്യനും 1919 ഐറിഷ് സിവിൽ വാറുമായിരുന്നു. The British government, during the Irish Civil War, the British government employed brigades of blacks, brigades of Negroes. Brigade means subdivision of army. British government employed a subdivision of armies of blacks, black people, Negroid people to crush down the agitators. ഈ സമരക്കാരെ, സിവിൽ വാറിൽ പങ്കെടുത്ത സമരക്കാരെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നീഗ്രോകളെ ഉപയോഗിച്ചു, നീഗ്രോകളുടെ ആർമിയെ ഉപയോഗിച്ചത്. ദ ഡ്രങ്കൻ സോൾജേഴ്സ്, ഡ്രങ്കൻ ആൻഡ് നീഗ്രോയിഡ് സോൾജേഴ്സ് attacked innocent wives. They behaved in a barbarous way, in a most cruel way. The soldiers attacked innocent wives, daughters, mothers, children, peasants, etc. ഇവരെല്ലാവരും ആക്രമിച്ചു, നിഷ്കരണം ആക്രമിച്ചു. The scenes of violence led many people to believe that civilization has lost its hold in Britain. This kind of violence, this merciless violence, these scenes of violence led many people to think that civilization has lost its hold in Britain. ഇമാതിരിയുള്ള ഈ വളരെ മ്ലേച്ഛമായ വയലൻസ് പല പ്രബുദ്ധരായ ആളുകളെ ചിന്തിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടനിൽ സിവിലൈസേഷൻ ബ്രിട്ടനിലെ നാഗരികത അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കരുതിയത്. The poet's mind was filled with a depression on learning about the atrocities and brutal violence unleashed by the British government. The poet's mind, this Irish poet W.B.Yeats' mind was filled with depression. മനസ്സിലാകെ കടുത്ത വിഷാദമായി W.B.Yeatsന്റെ. The poem is an outcome of the gloomy state of the poet's mind. Actually, the Second Coming, the poem is an outcome, result of the gloomy state of the poet's mind. The Second Coming was published in the American magazine. It was first published in the American magazine, The Dial, in November 1920. In the year 1920, it was first published. The title suggests a new manifestation of God. Second Coming suggests a new manifestation, new incarnation of God. Manifestation of God to man. മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ, അവതാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ. The poem is also a manifestation of Yeats' philosophy. And also we can see that the poem is a manifestation or representation of Yeats' philosophy. യേറ്റ്സിൻ്റെ ഫിലോസഫി അത് വ്യക്തമായി വിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യേറ്റ്സിൻ്റെ ആ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ കൂടിയാണ്. According to W.B.Yeats, history runs in cycles. He pointed out that he was of the opinion that history runs in cycles. ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിളുകളായിട്ടാണ് ചലിക്കുന്നത്. That means history will repeat itself. ചരിത്രം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും. തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും വന്ന് ചേരും ചരിത്രം. That was his earnest belief about history. Or it is like the motion of swiftly moving gears or cones. വളരെ വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്ന gears അല്ലെങ്കിൽ cones, പമ്പരങ്ങൾ പോലെയായിരുന്നു. ഒരു പമ്പരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തെ ആധാരമാക്കി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, വളരെ വേഗത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കറങ്ങി അവസാനം അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ
സെൻറ്ററുമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഹോൾഡ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സോ that is an interesting philosophy. It is like history is like swiftly moving jets or cones. വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പമ്പരങ്ങൾ പോലെ. ജയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിങ് അറൗണ്ട് സ്വിഫ്റ്റ്ലി എന്നതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതിനും ജയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദി ബേർഡ്സ് വിൽ ജയർ ഇൻ ദി സ്കൈ, അതിനും ജയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദി സർക്കംഫറൻസ് വൈഡൻസ്, ഇതിൻ്റെ ഈ പമ്പരം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുമ്പം ക്രമേണ എന്ത് ചെയ്യും, ദി സർക്കംഫറൻസ് വൈഡൻസ് ആസ് ദി കോൺ റൊട്ടേറ്റ്. And also disintegration happens. Finally the disintegration, ആ സെൻട്രുമായിട്ടുള്ള ഹോൾഡ് പോയിട്ട് ഡിസിൻഗ്രേറ്റ്, ദി മൂവ്മെന്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. ഫൈനലി ദി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി കോൺ ഓർ ജെയർ വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. പമ്പരത്തിൻ്റെ ആ കറക്കം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. So Yeats earnestly believed that the present cycle of history began 2000 years ago. W.B.Yeats കവിതയെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലിലും പറയുന്ന ഇതാണ്, the present cycle of history began 2000 years ago with the birth of Christ. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടായി യേറ്റ്സ് കവിത എഴുതിയപ്പം 1920 എഴുതിയത്. അപ്പം അതിലും 20 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ജനനത്തോടു കൂടിയാണ് പുതിയ സൈക്കിൾ ആരംഭിച്ചത്. Yeats believed that the present cycle of history began with 2000 years ago or 20 centuries ago with the birth of Christ. And before that or previous to that, അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ. Previous to that there was Greco-Roman civilization. Greco-Roman civilization, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഹിസ്റ്ററിയുടെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീഷ്യോ-റോമൻ സിവിലൈസേഷനാണ്, വിച്ച് ബിഗാൻ ഇൻ 2000 BC. യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഏതാണ്ട് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 20 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ BC ആണ്, യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുൻപല്ലേ. അപ്പോൾ 2000 BC തുടങ്ങിയത് വിത്ത് ദി മെയ്റ്റിംഗ് ഓഫ്, അതിന് പുരാണവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്, വിത്ത് ദി മെയ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സിയൂസ് വിത്ത് ലെഡ. ലെഡ എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരിയായ സ്ത്രീ, ഭർത്തൃമതിയായ സ്ത്രീയെ സിയൂസ് ദേവൻ ദേവാതിദേവനാണ്. ആകാശത്തിൻ്റെയും ഇടിയുടെയും തണ്ടറിൻ്റെയും സ്കൈയുടെയൊക്കെ ദേവനാണ് സിയൂസിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റായിട്ട് റോമൻ മിത്തോളജിയിൽ ജൂപ്പിറ്ററാണുള്ളത്. ജൂപ്പിറ്ററും സിയൂസും ഒരാളാണ്, ദേവാതിദേവനാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രനെ പോലെ. അപ്പോൾ സിയൂസിന് ലെഡയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വളരെയധികം താല്പര്യം തോന്നിയിട്ട് സിയൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവാതിദേവൻ, ആകാശത്തിൻ്റെയും ഇടിയുടെയും ദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വാണിൻ്റെ വേഷത്തിൽ, സ്വാണിൻ്റെ ഇൻ ദി ഗൈസ് ഓഫ് എ സ്വാൻ, ഒരു സ്വാണിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു. ദി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വൈൽ ലെഡ വാസ് ലൈങ് വിത്ത് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ്, the god mated with her, and as a result of the union with Leda, 4 children were born to them. അപ്പം ലെഡ മുട്ടയിട്ടു, ആ മുട്ടയിൽ നിന്നും 4 പേര് വിരിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിത്ത് ദി യൂണിയൻ റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദി ബർത്ത് ഓഫ് ഹെലൻ. ട്രോജൻ വാറിന് കാരണക്കാരിയായ ഹെലൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിസുന്ദരി, പാരീസ് എന്ന് പറയുന്ന യുവാവിൻ്റെ മനം കവർന്ന മെനിലീസ് രാജാവിൻ്റെ പത്നിയായിരുന്ന ഹെലൻ, മൂത്ത പുത്രിയാണ് ഹെലൻ. പിന്നെ കാസ്റ്റർ, ഓളക്സ് ആൻഡ് ക്ലൈറ്റംനെസ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന ആ പെൺകുട്ടി അവസാനത്തേത്. So these kids, these offsprings were the result of the union between Zeus and Leda എന്നാണ് വിശ്വാസം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് 2000 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അപ്പം 2000 BC തുടങ്ങിയത് 2000 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചു. അങ്ങനെ പുതിയൊരു സൈക്കിളായി മാറി. ഈ പുതിയ സൈക്കിളും 2000 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തീരണം. അപ്പോൾ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പം 2000 വർഷമായപ്പോൾ തീർന്നേ മതിയാകും. ആ സൈക്കിൾ ഷുഡ് കം ടു an end. അങ്ങനെ ആ സൈക്കിൾ അവസാനിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൈക്കിൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയൊരു യുഗത്തിൻ്റെ പിറവിയാണ്, സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്. അപ്പോൾ ബെത്ലഹേമിലെ യേശുക്രിസ്തു, ബെത്ലഹേമിലെ കാര്യത്തൊഴുത്തിലെ യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചതുപോലെ ഒരു പുതിയൊരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഹാപ്പൻസ്. ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വയലൻസിൻ്റെയും ക്രൂരതയുടെയും കറപ്ഷൻ്റെയും എല്ലാം കൂടെ
ഒരു മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു രൂപമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സിംഹത്തിൻ്റെ ഉടലും മനുഷ്യൻ്റെ ശിരസ്സുമുള്ള ഒരു നമ്മുടെ സ്വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്തിലെ ഒരു പ്രതിമയുണ്ടല്ലോ, അത് സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശിരസ്സും സിംഹത്തിൻ്റെ ഉടലും ചിറകുകളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ സിംഹത്തിൻ്റെ ഉടലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശിരസ്സുമുള്ള ഒരു ജീവി, അത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എംബോഡിമെൻ്റ് ഓഫ് ഓൾ വയലൻസ് ആൻഡ് ക്രൂവൽറ്റി ഇൻ ദി വേൾഡ്. നമ്മുടെ കലിയുഗം പോലെ, കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കറപ്ഷൻ്റെയും അഴിമതിയുടെയും മർഡറിൻ്റെയും ഒരു യുഗമാണ് ഈ കലിയുഗം, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ അത്? അപ്പോൾ അതേപോലെ പുതിയൊരു യുഗം പിറക്കാൻ പോകുന്നു, പുതിയൊരു അവതാരം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. ദ ഗ്രീഷ്യോ റോമൻ സിവിലൈസേഷൻ കൊളാപ്സ്ഡ് ആഫ്റ്റർ 2000 years. ഇപ്പം 20ാം നൂറ്റാണ്ട് 2000 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഗ്രീഷ്യോ റോമൻ സിവിലൈസേഷൻ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രീഷ്യോ റോമൻ സിവിലൈസേഷൻ അവസാനിച്ചിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം ഉണ്ടായി ബെത്ലഹേമിൽ. ആ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ യുഗവും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ യുഗം വരാൻ പോകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദി പോയറ്റ് സെസ്. So after 2000 years, the Greco-Roman civilization came to an end or collapsed, and Christ came and a new civilization has begun. Similarly, the Christian civilization has run its course. The Christian civilization which began with the birth of Jesus Christ has run its course. Adinte cycle പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. Has run its course of 2000 years. Hence, according to W.B.Yeats, a second coming is imminent. A second coming is at hand. ദേ വരാൻ പോകുന്നു രണ്ടാമതൊരു വരവ്. സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഈസ് അറ്റ് ഹാൻഡ്. യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂസിഫിക്ഷൻ ഓൺ ദി തേർഡ് ഡേ ഹി റിസറക്റ്റഡ്. പിന്നെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയൊരു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു വരവുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡേ. അത് ന്യായവിധി ദിവസമാണ്. എല്ലാ നല്ല ആൾക്കാരെയൊക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന, പാവികളെ നരകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന, എല്ലാ കുഴിമാടങ്ങളിൽ നിന്നും ശവശരീരങ്ങളെ പുറത്തെടുത്ത് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ന്യായവിധി ദിവസം യേശു ക്രിസ്തു റിസറക്റ്റ് ചെയ്യും. ഹി വിൽ കം ഫോർ എ സെക്കൻഡ് ടൈം എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഉപോത്ബലകമായിട്ട് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു യേറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഈസ് ഇമ്മിനൻറ്റ്. ഇമ്മിനൻറ്റ് മീൻസ് ഷുവർ ടു ഹാപ്പൻ. സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഈസ് ഷുവർ ടു ഹാപ്പൻ. ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ്, though always with a difference. Even though with a difference, history will repeat itself. ചരിത്രം ആവർത്തിക്കും വ്യത്യാസത്തോടെ ആണെങ്കിലും ശരി. The present wheel of history has come a full circle. The present wheel of history with the birth of Jesus Christ or this Christian civilization has come a full circle, and a new civilization is coming. A new civilization is coming into being. The birth of the new civilization may strike us as the death of the old. It will appeal to us. The birth of the new civilization may appeal to us as the death of the old. പഴയതിൻ്റെ മരണമായി നമുക്ക് തോന്നാം. The very idea may be like a dreadful dream. The very idea of the new coming or the second coming or the birth of another civilization will be like a dreadful dream. Nightmarish dream. ഒരു പേടി സ്വപ്നം പോലെ ആയിരിക്കാം. എന്തായാലും ശരി, വെരി ലൈക്ലി ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് ദ ന്യൂ സിവിലൈസേഷൻ മൈറ്റ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ഫോംഡ് ഇൻ സം ഡിസ്റ്റന്റ് റീജിയൻ. സോ ദി പോയിന്റ് honestly believe that the new civilization might have started. Very likely means it is possible that the new civilization might have started in some faraway place, faraway region. എവിടെയെങ്കിലും ഇത് പുതിയ സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായി കാണും എന്നാണ് ആരുടെ വിശ്വാസം? കവിയുടെ വിശ്വാസം. ദി പോയറ്റ് ബിലീവ്സ് സോ. കവി എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നു. ദി പോയം ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ്. കവി എങ്ങനെ വൃത്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അയാമിക് പെൻഡാമീറ്ററിലെ ബ്ലാക്ക് വേഴ്സിലും ഹി റോട്ട് ദിസ് പോയം ഇൻ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് വിത്ത് അയാമിക് പെൻഡാമീറ്റർ. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 22 lines. This is a smaller poem. It consists of 22 lines with 2 verse sections or verse paragraphs. 2 വേഴ്സ് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. ദി ഫസ്റ്റ് 8 lines, ആദ്യത്തെ 8 വരികൾ, ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് 14 പ്ലസ് 8 is equal to 22. ദി ഫസ്റ്റ് 8 lines ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് 14. ദി പോയം ഓപ്പൺസ് ആസ് ഇറ്റ് വെയർ ഇൻ ദി മിസ്റ്റ് ഓഫ് എ വിഷൻ. ഒരു ദർശനം, ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ, ഒരു മെഡിറ്റേഷനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷൻ്റെ മധ്യത്ത് വെച്ച് കവിത തുടങ്ങുന്ന പോലെ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The poet sees a widening gyre at a top speed. The poet sees a widening gyre at a top speed. ഇങ്ങനെ
അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തോ ഇങ്ങനെ വലയം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. വൈഡനിങ് JR at a top speed. The falcon is moving in a JR. The falcon moves round and round. The falcon cannot hear the call of the falconer. The falcon cannot hear the falconer because of the distance between the two. വളരെ അകലത്തിലാണ്, ആകാശത്തിൻ്റെ അങ്ങേ സീമയിൽ ഏതാണ്ട് ബഹിരാകാശത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് വരെ ഉള്ള ആ ദൂരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഫാൽക്കൺ, ഈ ഹോക്ക് ഫാൽക്കൺ. അപ്പോൾ ഈ ഫാൽക്കണെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഫാൽക്കണർ പഴയകാലത്ത് അങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഫോർ കാച്ചിങ് അതർ ബേഡ്സ്, മറ്റ് പക്ഷികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. യൂസിങ് ദിസ് ഫാൽക്കൺ, ഫാൽക്കണേഴ്സ് ഓർ ഫാൽക്കൺ ട്രെയിനേഴ്സ് യൂസ് ടു ക്യാച്ച് അതർ ബേഡ്സ്. പക്ഷേ ഇത് ഫാൽക്കണർ എത്ര വിളിച്ചിട്ടും ഇത് കേൾക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ദി ഫാൽക്കൺ ഈസ് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്കൈ. ആകാശത്തിൻ്റെ അങ്ങ് ഉയർന്ന സീമകളിലാണ് ഈ ഫാൽക്കൺ കുടികൊള്ളുന്നത്. ദി പോയം ബിഗിൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്: turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. Mere loose the pole, the veiled, blood dimmed tide is loosed everywhere. The ceremony of innocence is drowned. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Surely some revelation is at hand. Surely the second coming is at hand. The second coming, hardly are those words out when a vast image of a spiritus Mandi troubles my sight somewhere in the sands of the desert. A shape with a lion's body and the head of a man, a gaze blank and pitiless as the sun, is moving with its slow thighs, while all about it a real sadness of the indignant desert birds. The darkness drops again. And now I know that 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a cradle. What raw beast! It's our come round at last. Slouches towards Bethlehem to be born. So turning round and round in the widening gyre. Turning round and round means flying round and round. Which is flying round and round? The falcon, the hawk is flying round and round. The falcon cannot hear the falconer. The falconer is calling out the falcon, but the falcon is not able to hear the falconer. He is not able to hear the command of the falconer as it is flying at a long distance. Because of the distance between the two, the falcon is not able to hear the falcon trainer or falconer. ഈ ഫാൽക്കണറിനെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ജെയർ മീൻസ് സർക്കുലർ കോഴ്സ് ഓഫ് മൂവിങ് ഇൻ ദി സ്കൈ. ജെയർ സർക്കുലർ കോഴ്സ് ഓഫ് മൂവിങ് ഇൻ ദി സ്കൈ. ഇവിടെ ഈ ഫാൽക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ദി ഫാൽക്കൺ ഈസ് എ സിംബൽ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ട്. ഫാൽക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിയുടെയും സയൻസിൻ്റെയും ടെക്നോളജിയുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഫാൽക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫാൽക്കണർ സിംബലൈസസ് ദി സോൾ, ആത്മാവിനെയാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ്, എല്ലാ നന്മകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവിനെയാണ് ഫാൽക്കണർ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ദി ഫാൽക്കണർ ഹാസ് ലോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദി ഫാൽക്കൺ വിച്ച് ഡസൻറ്റ് ഹിയർ ദി ഫാൽക്കണേഴ്സ് കോൾ. The falcon has lost control over the falconer which doesn't hear the falconer's call. ഇപ്പോൾ ഈ ഫാൽക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോക്കിന് ആ ഫാൽക്കണറുടെ കമാൻഡ് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഫാൽക്കണറുള്ള എല്ലാ കൺട്രോളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ഫാൽക്കണറുടെ വിളി കേൾക്കുന്നില്ല. The meaning is that knowledge is not guided by spirit. Here at present knowledge reigns supreme. Knowledge ആണ് ഭരിക്കുന്നത്. Knowledge is not guided by, knowledge is not managed by, or knowledge is not commanded by, knowledge is not guided properly by the spiritual innocence of man. The spiritual innocence of man or the soul of man doesn't control the knowledge. That is what happens. So these are the symbols used, the symbols that falcon and falconer represent.
ഫാൽക്കണിൻ്റെയും ഫാൽക്കണറിൻ്റെയും പ്രതീകങ്ങളാണ്. ഫാൽക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലക്റ്റിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാൽക്കണർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇന്നസെൻസ് ഓഫ് മാൻസ് സോൾ, ഇന്നസെൻസ് ഓഫ് മാൻസ് സ്പിരിറ്റ്, അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. Things fall apart. The center cannot hold. Things fall apart means the falcon and the falconer lose contact with each other. The falcon and the falconer lose contact with each other. രണ്ടുപേരുടെയും കോണ്ടാക്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. Things fall apart. And the center cannot hold. Center means the falconer. Falconer cannot control the falcon now. The falcon has gone out of the control of the falconer. If the falconer is not able to control the falcon, that is, the center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. See, the poet is in a state of depression, mental trauma, because mere anarchy means utter lawlessness. Utter lawlessness. കംപ്ലീറ്റ് വയലൻസ്, ടോട്ടൽ വയലൻസ് റൂൾസ് ഓവർ ദി വേൾഡ്. ഇന്ന് ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിക്കുന്നത് അട്ടർ ലാലസ്നെസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വയലൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് റൂളിങ് ഓവർ ദി വേൾഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൂസ്ഡ് അപ്പോൺ. ലൂസ്ഡ് അപ്പോൺ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിവെയിലിംഗ് എവരിവെയർ. അട്ടർ ലാലസ്നെസ് ഈസ് പ്രിവെയിലിംഗ് എവരിവെയർ. എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്ന അട്ടർ ലാലസ്നെസ് തന്നെയാണ്. ദി ബ്ലഡ് ടിംഡ് ടൈഡ് ഈസ് ലൂസ്ഡ്. The blood dimmed tide is loosed means, the tide means the sea. The sea of man's mind, dimmed by sensuality and materialism. The sea of man's mind, മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സാകുന്ന സാഗരം, dimmed by sensuality means the interest in sensual pleasures and materialism, etc. It may also suggest the mythical flood which engulfs the all life ഇൻ ദി വേൾഡ്. ഈ ലോകാവസാനം ഒരു പ്രളയത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കാണാം ബ്ലഡ് ഡിംഡ് ടൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇറ്റ് മേ ഓൾസോ സജസ്റ്റ് ദി മിത്തിക്കൽ ഈവൻ്റ് ഓഫ് ഫ്ലഡ് വിച്ച് എൻഗൾഫ്സ് സിങ്സ് ഓൾ ലൈഫ് ഇൻ ദി വേൾഡ്, അതുമാകാം. ആൻഡ് എവരിവെയർ ദി സെറിമണി ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് ഈസ് ഡ്രൗണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദി പോയറ്റ് ബിവേഴ്സ് ദാറ്റ് എവരിവെയർ the ceremony of innocence is drowned. Ceremony of innocence means the traditional and innocent way of life which fostered purity and innocence. So earlier when we did sailing to Byzantium, I told you that W.B.Yeats was an advocate of aristocracy. How aristocracy better than democracy? He actually hated democracy and socialism. ഡെമോക്രസിയും സോഷ്യലിസം അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുകൂടായിരുന്നു. ഈ ലൗഡ് അരിസ്റ്റോക്രസിയും. അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോക്രസി കുലീന കുടുംബത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ദി സെറിമണി ഓഫ് ഇന്നസെൻസ്. നിഷ്കളങ്കതയുടെ ആ ഒരു സംസ്കാരം കാണാൻ കഴിയുന്നത് കുലീന കുടുംബത്തിലാണെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ലൂസ്ഡ്. സോ ഇൻ ദി പ്രസൻറ്റ് വേൾഡ്, അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ക്രിസ്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ, ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ദ സെറിമണി ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് ഈസ് ഡ്രൗൺഡ് ഇൻ ദി ടൈഡ് ഓഫ് സെൻസുവാലിറ്റി ആൻഡ് മെറ്റീരിയലിസം. ദി സെറിമണി ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് ഈസ് ഡ്രൗൺഡ്. ദി സെറിമണി ഓഫ് ഇന്നസെൻസ്, ദ ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് ഇന്നസെൻറ്റ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് വിച്ച് ഡെവലപ്ഡ് ഓർ ഫോസ്റ്റേഡ് ഓർ നർച്ചേർഡ് പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഇന്നസെൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൗൺഡ് മീൻസ്, ceremony is drowned means anarchy is let loose on the world, in which all the finer qualities are destroyed. Anarchy, lawlessness, violence, എല്ലായിടത്തും anarchy, അരാജകത്വമാണ്. Anarchy is let loose in the world in which all finer qualities are drowned. അനാർക്കിയിൽ എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും ഇന്നസെൻസും സെറിമണിയും എല്ലാം അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദി പോയറ്റ് ബിവേൽസ് ഓവർ ദി ലോസ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് ആൻഡ് സെറിമണി which are born in aristocracy. അരിസ്റ്റോക്രസിയിൽ ജനിക്കുന്നതാണ്, അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ക്വാളിറ്റീസാണ് ഇന്നസെൻസ് ആൻഡ് പ്യൂരിറ്റി വിച്ച് ക്രിയേറ്റ് എ റിയൽ ബ്യൂട്ടി അക്കോർഡിംഗ് ടു W.B.Yeats. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇൻ ദി സീ ഓഫ് അനാർക്കി every finer quality is destroyed. All finer qualities are destroyed. That is how he bewails. The best lack all conviction.
The best lack all conviction means the lack of conviction can be seen in the best people. Best people means the people who lead the aristocratic way of living. ബെസ്റ്റ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേറ്റ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദോസ് ഹു ലീഡ് ദി അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് വേ ഓഫ് ലിവിങ്. അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് വേ ഓഫ് ലിവിങ് നയിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ബെസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു? ദേ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഓൾ കൺവിക്ഷൻ, ദേ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഓൾ ദെയർ ബിലീവ്സ്. അവരുടെ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദി ബെസ്റ്റ് ലാക്ക്, ദേ വാണ്ട് ഓൾ കൺവിക്ഷൻ, all beliefs have been lost in the best people who lead an aristocratic way of life, while the worst are full of passionate intensity. Whereas the worst people, the bad people, the wicked people are full of passionate intensity, are full of passions. They are full of passions, dirty passions and their offshoots. അതിൻ്റെ ഡെർട്ടി പാഷൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടുള്ള ഫെനറ്റിസിസം, മെറ്റീരിയലിസം, സെൻഷ്യലിസം, ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും മോശമായ ആളുകളെ ഭരിക്കുന്നത്. നല്ല ആളുകളിൽ യാതൊരു വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. ദേ ലോസ്റ്റ് ഓൾ ദെയർ കൺവിക്ഷൻസ് ആൻഡ് ബിലീവ്സ്, വൈൽ ദി വസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ഫുൾ ഓഫ് പാഷനേറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. പാഷനേറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മീൻസ് ഫുൾ ഓഫ് വയലൻ്റ് പാഷൻസ് ആൻഡ് ദെയർ ഓഫ്ഷൂട്ട്സ് സച്ച് ആസ് fanaticism, sensualism and materialism. So this is how the world is running today, according to W.B.Yeats. Surely some revelation is at hand at this stage, at this juncture. A revelation is at hand. He earnestly believes that a revelation means divine communication. ദൈവികമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, വെളിപ്പാട്, അതാണ് റെവലേഷൻ. റെവലേഷൻ ഈസ് അറ്റ് ഹാൻഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലോസ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നിയർ. ഒരു വെളിപാടുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. ഷുവർലി എ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഈസ് അറ്റ് ഹാൻഡ്. സെർട്ടൻലി ദി സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്, ദി സെക്കൻഡ് ഇൻകാർണേഷൻ, രണ്ടാമത്തെ അവതാരം. ദി ഫസ്റ്റ് ബീയിങ് ദാറ്റ് ഓഫ് ജീസസ്. 20 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ അവതാരമായിരുന്നു ജീസസ്. ഇനി വേറൊരു അവതാരം, അനദർ ഇൻകാർണേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഹാൻഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ബൈ, വളരെ അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഷുവർലി ദി സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഈസ് അറ്റ് ഹാൻഡ്. ദി സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്, ദി സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്. സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹാർഡ്ലി ആർ ദോസ് വേർഡ്സ് ഔട്ട്. വെൻ ദീസ് വേർഡ്സ് കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ത്രോട്ട്, വെൻ ദി വേർഡ്സ്, 3 words, the second coming, these 3 words came out of my throat, what happened? When a vast image out of the spiritus mundi, vast image means huge figure, vast image, huge figure. A huge figure came out of spiritus mundi. Spiritus mundi means the universal storehouse of images. Universal storehouse of images. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടേതല്ലാത്ത യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് ഇമേജസിനാണ് സ്പിരിറ്റസ് മണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്പിരിറ്റസ് മണ്ടിയിൽ നിന്നൊരു ഹ്യൂജ് ഫിഗർ, ഇറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ ടു മീ, ഇറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ ഇൻ മൈ വിഷൻ ആസ് സൂൺ ആസ് ദി 3 words came out of my throat. ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്ന 3 വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എ ഹ്യൂജ് ഇമേജ് ഈസ് സീൻ ഇൻ മൈ വിഷൻ. I was able to witness a huge image from the spiritus mundi, from the universal storehouse of images. ഒരു വല്ലാത്ത രൂപം എനിക്ക് ദൃശ്യമായി, എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. When a vast image out of spiritus mundi troubles my sight, this huge figure, this vulgar figure troubles my sight. It creates troubles to my sight. Somewhere in the sands of the desert, it is seen in my vision. എൻ്റെ ദർശനത്തിലാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. I see this in my imagination as soon as the 3 words just came out of my throat. The second coming, I see this image somewhere in the sands of the desert. എവിടെ കാണുന്നത്? I find this somewhere in the sands of the desert. It troubles my sight. It lays hold of my mind, filling my mind with uneasiness. When I see this image in vision, I am troubled with uneasiness. Uneasiness captures my mind. ഒരുതരം അൺഈസിനെസ് ആണ് എൻ്റെ മനസ്സിനെ അടക്കി ഭരിക്കുന്നത്.
എവിടെയാണ് കണ്ടത്? സംവേർ ഇൻ ദി സാൻഡ്, സംവേർ ഇൻ ദി ഡെസർട്ട് സാൻഡ്സ്. ഏതോ ഒരു മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടു. എ ഷേപ്പ് വിത്ത് എ ലയൺസ് ബോഡി. യു നോ ദി ഇമേജ് വാസ് വെരി ടെറിബിൾ ടു ലുക്ക് അറ്റ്, വെരി ഫെറോഷ്യസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ്. കാണാൻ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആയിരുന്നു അത്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഫിഗർ വിച്ച് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഫ്രൈറ്റനിങ്. ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ലയൺ, എ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ലയൺസ് ബോഡി. ഇറ്റ് ഹാഡ് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ലയൺസ് ബോഡി ആൻഡ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് മാൻ. ദി ഹെഡ് വാസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ മാൻ ആൻഡ് ബോഡി വാസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ലയൺ. സിംഹത്തിൻ്റെ ഉടലും മനുഷ്യൻ്റെ ശിരസ്സുമുള്ള ഒരു രൂപമായിരുന്നു അത്. സ്ഫിങ്സ് ലൈക്ക് സ്വിങ്സ് ഈജിപ്ഷ്യയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈജിപ്ഷ്യൻ ഡെസർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റാച്യു ആയിരുന്നു സ്ഫിങ്സിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു, സ്ഫിങ്സ്. അപ്പം അതിന് ചിറകുകളുണ്ട്. അത് സിംഹത്തിൻ്റെ ഉടലാണ്, പക്ഷേ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഫേസാണുള്ളത്, ഒരു മാൻ്റെ ഫേസ് അല്ല ഉള്ളത്. ഇവിടെ W.B.Yeats പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാഡ് ദി ബോഡി ഓഫ് എ ലയൺ ആൻഡ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് എ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹെഡ് ഓഫ് എ മാൻ. A gaze blank, it had a blank gaze. It had an expressionless look. A gaze blank and pitiless. It was expressionless. You know, the image or the figure was expressionless and pitiless. യാതൊരു സഹാനുഭൂതിയും തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു എക്സ്പ്രഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു നിസ്സംഗ ഭാവത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിയായിരുന്നു അത്. ഒരു ഇമേജ് ആയിരുന്നു ഞാൻ നടന്നു വന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ബോൺ. എല്ലാ ഫെറോഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെയും എല്ലാ ക്രൂവൽറ്റിയെയും മർഡറസ് തോട്ട്സിൻ്റെയും വിളനിലമായ മൂർത്തിമത്വമായ കൽമിനേഷനായ ആ ഒരു ക്രീച്ചറാണ് ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ജനിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. എങ്ങോട്ടാണ്? യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണത്. ഫ്രം ദി ഡെസർട്ട് ഏറിയ, മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച ബെത്ലഹേമിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണത്. സോ എ ഗെയ്സ് ബ്ലാങ്ക്, ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ബ്ലാങ്ക് എക്സ്പ്രഷൻലെസ് ഗെയ്സ് ആൻഡ് പിറ്റിലെസ് ആസ് ദി സൺ. It was pitiless as the sun, means like the scorching rays of the sun in the desert. മരുഭൂമിയിൽ നല്ല ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലാണല്ലോ, വെയിലിൻ്റെ കിരണങ്ങളാണല്ലോ വീഴുന്നത്. അതേപോലെ ആയിരുന്നു അത്. There is a shape of lion with a man's head in the desert somewhere. It has pitiless and blank look. You know, the image or the figure had a pitiless and blank look. The image looked as if it were the symbol of inexorable. Inexorable means impossible to stop. ആർക്കും തടഞ്ഞു നിർത്താനാകാത്ത inexorable and pitiless destruction. Pitiless destruction. ആർക്കും തടഞ്ഞു നിർത്താനാകാത്ത pitiless destructionൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു ഇമേജ്. The image was a symbol of inexorable and pitiless destruction. Gaze of the image is as repulsive. It is as repulsive as the scorching rays of the sun in the desert area. Its gaze is as repulsive as the scorching, burning rays of the sun in the desert. മരുഭൂമിയിൽ സൂര്യൻ്റെ കത്തിക്കാളുന്ന സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങളോട് ഏൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവസ്ഥ? ആ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഒരു വരവ്, കടന്നു വരവ്. ഏതോ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. ദി ഇമേജ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം സംവെയർ ഇൻ ദി ഡെസർട്ട്. ഏതോ ഡെസർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. സോ എ ഗെയ്സ് ബ്ലാങ്ക് ആൻഡ് പിറ്റിലെസ് ആസ് ദി സൺ ഈസ് മൂവിങ് ഇറ്റ്സ് സ്ലോ തൈസ്. യു നോ ദി ഫിഗർ ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ ആൻ awkward manner and in a very slow way. In a clumsy and awkward manner it moves towards Bethlehem. It is moving in slow thighs, means very slowly. Thighs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടകൾ. In an awkward way it is moving very slowly. While all about it reel shadows of the indignant desert birds. You know, on being frightened by this image, being afraid of this image, you know, the birds in the desert area fly before it. You know, as the figure is so horrible that the figure appears very horrible that the birds in the desert area fly before it in terror. In terror, പേടി കൊണ്ട് ആ ഡെസർട്ടിലെ പക്ഷികളെല്ലാം ഇത് നടന്നു പോകുന്നതിന് മുൻപേ പലായനം ചെയ്യുന്നു, പ്രാണരക്ഷാർത്ത് ഓടിപ്പോകുന്നു. Moving in slow thighs while all about it reel shadows of indignant. Indignant here means frightened desert birds. The darkness drops again. But I now know that 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a
rocking cradle. And what rough beast, its hour has come at last, slouches towards Bethlehem to be born. The poet feels that, this awkward image is moving towards Bethlehem to be reborn. യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് അവിടെയാണല്ലോ. And the coming of this creature, this awkward creature, marks the end of the Christian civilization began 2000 years ago with the birth of Jesus Christ. So slouches means walks in an awkward way, an awkward movement. Bethlehem, the place where Jesus Christ was born. Jesus Christ was born 2000 years ago. So in the second stanza, the poet thinks that a second coming is at hand. Perhaps a new avatar is in the offing. Offing means far away. The poet sees in his vision an image, a form, an image coming out of Spiritus Mundi, a vast storehouse of universal images. He sees a sphinx-like image. Sphinx-like, a winged monster having a woman's head and a lion's body. So the poet feels that a second coming is at hand. A new avatar is in the offing. Offing means in the faraway place. The poet sees in his vision an image coming out of Spiritus Mundi. He says a sphinx-like image having a lion's body and a man's head. So the statue is the Sphinx of Giza in Egypt. The Sphinx of Giza, G-I-Z-A, Giza in Egypt. The image's gaze is blank and pitiless like that of the sun. The vision of the poet suggests terror and destruction. In Verambo, it is an age of terror and destruction. The പറയാൻ കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാം ലോക യുദ്ധം ഉണ്ടാകും എന്ന് കവിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ it shows the terror and destruction of the world. It is coming to destroy the civilization of 20 centuries. ഏതാണ്ട് it is coming to destroy the civilization, Christian civilization of 20 centuries. ഏതാണ്ട് 20 നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള 2000 വർഷങ്ങളായുള്ള സിവിലൈസേഷനെ തകർക്കാനാണ് വരുന്നത്. വയലൻസിൻ്റെയും മർഡറിൻ്റെയും സിവിലൈസേഷനായി വരാൻ പോകുന്നത്. A new era is to be ushered in. A new era, a new age is to be ushered in. Amidst blood and tears. It is coming in the middle of blood and tears. The rough beast is slouching towards, means moving in an awkward way towards Bethlehem. To be reborn. Bethlehem, where Christ was born. ക്രൈസ്റ്റ് ജനിച്ച ബെത്ലഹേമിലേക്ക് പോകണം. അവിടുന്ന് പിറന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു സംസ്കാരം, വയലൻസിൻ്റെയും മർഡറിൻ്റെയും ക്രൂവൽറ്റിയുടെയും പിറ്റിലെസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു സംസ്കാരം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി. That is what is second coming, which portrays the depression of the poet's mind, the forebodings of the poet's mind.